우리는 사우디아라비아의 국영방송 SBC 취재진입니다. 저는 프리젠터를 맡은 앵커 칼리드입니다. نسأل الله أن يوفقنا في إخراج عمل متكامل يدعم العلاقة الطيبة بين البلدين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية. 현재 산업의 다각화를 추진하고 있는 사우디아라비아가 주목한 곳은 아시아 대륙 동쪽 끝 한국의 산업도시 울산입니다. الجمهورية الكورية خلال 50 سنة قفزت قفزات هائلة واستطاعت أن تقوم اقتصادها وتدخل في صناعات ثقيلة. 50여 년 전 한국 경제 성장이 시작된 곳이 바로 울산이었습니다. 한국과 사우디아라비아 두 나라는 울산의 산업화가 시작된 1962년 외교 관계 수립 이후 깊은 인연을 맺어왔습니다. 그 사이 바닷가 모래 위엔 최초의 공업단지가 세워졌고 울산은 대한민국의 산업 수도가 됐습니다. 늘 해오던 일이지만 이번 한국 취재는 제게도 매우 설레고 특별합니다. 어떻게 지내십니까? 어떻게 지내십니까? 어떻게 지내십니까? 한강의 기적으로 불리는 놀라운 경제 성장으로 이미 세계적인 강국이 된 한국. 말로만 듣던 한국은 과연 어떤 모습일까요? 본격적인 여정에 앞서 우리는 먼저 한국의 수도 서울을 만나보기로 했습니다. 서울은 매우 활기차 보입니다. 도시는 아름답고 한국의 중심 도시답게 다양한 모습을 갖추고 있습니다. حركة تعج بالنشاط والحركة تعكس النشاط الذي يتمتع به الشعب الكوري والذي ارتقى ببلده من بلد فقير يعيش على المعونات إلى بلد اقتصادي ويضاهي أكبر اقتصادات العالم خلال 50 سنة. مثال يحتذى به لكثير من الدول. 한국 경제는 1960, 70년대 산업화를 시작으로 성장을 거듭해왔습니다. 세계 8위 무역 대국이 되기까지 한강의 기적은 결코 우연이 아니었습니다. 도심 속에 살아있는 전통은 서울의 또 다른 매력입니다. 이 거리는 골목골목마다 오래됐지만 귀중한 한국의 옛날 물건들로 가득합니다. How you open? Oh, I see. How much? مساجي? How? Oh, شوف حق الأبهر ده. تخصص. 한국의 전통 문화를 쉽게 접할 수 있습니다. 이 사람 죽어서 재미있고 신기한 물건들도 많습니다. How much this? This is 100,000. 100,000. Uh-huh. Very, very cheap. Come, 200,000. how much dollars? 꿀병 이런 건 꿀병. But the bees, honey is the bees. Honey bees. Oh, okay. This. This is the boiling of the water. For tea. The tea. Uh-huh. And this is the plate. 이건 뭐 그런 거지 뭐 어떻게 얘기해. 한국의 멋이 풍기는 이 거리는 마치 박물관에 온 듯한 색다른 즐거움도 있습니다. واو السعودية في قلب سول. 이 탑에는
한국 경제 성장의 역사가 기록되어 있습니다. هذا المجسم التذكاري والذي يطلق عليه $1 تريليون والذي يمثل التجارة بين كوريا والدول العالم والذي بلغ $1 تريليون. 짧은 기간 놀라운 경제 성장을 이뤄낸 한국. 그 중심에 울산이 있습니다. 울산광역시는 인구 120만 명이 살고 있는 한국의 대도시 중 한 곳입니다. 한국 제조업 생산량의 15%를 차지하는 울산은 연간 수출액 1,000억 불이 넘는 한국 최대의 산업도시입니다. 이 도시는 우리와 특별한 인연이 있는 곳이기도 합니다. 사우디아라비아에서 들어오는 원유가 처음으로 닿는 곳이 바로 울산입니다. 특히 한국의 S오일은 사우디아라비아 국영 석유 회사인 아람코 원유를 100% 수입하고 있습니다. 그렇다면 원유선의 하역은 어떻게 이루어질까요? 원유선에 올라 작업 과정을 직접 살펴보기로 했습니다. Good morning, welcome aboard Genmars. 감사합니다. Welcome aboard Genmars. 울산에 들어오는 원유선은 대략 25만 톤에서 30만 톤. 그 규모가 실로 대단합니다. 본격적인 하역의 첫 관문은 송유관 연결입니다. 원유가 이 송유관을 통해 육상의 정유 공장으로 보내지게 되는 것입니다. 아니 요 줄게 봐. 잡아봐. 요 떼기 나가나 나온다. 떼기 봐. 하역을 앞둔 배 위에는 긴장감이 감돕니다. 그러나 거대한 크기의 송유관은 좀처럼 쉽게 움직여주질 않습니다. 드디어 송유관이 연결됩니다. 원유는 이 송유관을 통해 정유공장 원유 저장 탱크에 옮겨져 저장하게 됩니다. How long it take you this trip from the Kingdom of Saudi Arabia to the Republic of South Korea? It took about 25 days to reach here from Saudi Arabia to this South Korea. Okay. How long it takes for the ship to fuel the crude oil? For this size of a ship, this is big, and the loading rate is also big. So it took about 24 to 28 hours to load this size of ship. I see. Now, what kind of difficulties do you face? I mean, obviously, it's a long distance from the Kingdom of Saudi Arabia to the Republic of South Korea. Because of this Indian Ocean, the weather was rough, so that was also big. But since we were loaded and this is a heavy ship, so we didn't get much of the rolling. 원유가 모두 하역되는 데만 3일이 소요됩니다. شركة يعني فيها تقدم من ناحية الصناعات النفطية والبتروكيماويات ويعني فكرة جيدة حيث أن كوريا مدينة أو دولة صناعية والمملكة العربية السعودية دولة مصدرة للنفط فكان يعني نوع من التوافق الجيد. 한국의 정유 산업은 1962년 제1차 경제개발 5개년 계획의 출범과 함께 시작됐습니다. 이후 1976년 온산 공업단지에 세워진 S오일은 현재 하루 66만 9천 배럴의 원유를 정제하고 세계 최고 품질의 석유 제품을 생산 수출하는 종합 에너지 회사가 됐습니다. 특히 1991년 사우디 아람코사와의 합작 계약 후 S오일은 세계 5위 정유 회사로 부상했습니다. 현재 S오일의 대표이사인 나세르 알 마하셔입니다. 그가 건넨 명함에서 눈에 띈 것은 한국 이름이었습니다.
My Korean name is Na Se-il. I have this name with the help of my Korean colleagues. It's not just a gesture of showing respect to Korean culture. More than that, I wanted to share emotions and communicate with Korean people I work with while running this business. 아람코사가 투자하고 있는 나라 중 한국은 가장 성공적인 사례로 꼽힙니다. Koreans call Ulsan the Mecca of industries. Ulsan is a symbol of industrialization and economic prosperity of Korea. It is fair to say that the miracle of Han River started here. Back in 1991, was that Aramco was looking for a stable sales outlet of crude and chose to invest in S-Oil, which it believed had big growth potential in the northeast of Asia, the largest crude consumption market. 지난 4월, S-오일 울산 공장 내에는 새로운 이름의 도로가 생겼습니다. 나이미 로드. 울산 공장을 방문한 사우디아라비아 석유광물부 장관의 이름을 딴 길입니다. 한국과 사우디아라비아의 인연이 이곳에서도 계속되고 있습니다. 타국에서 만나는 동포만큼 반가운 얼굴은 없습니다. 이곳에 기술을 배우러 온 사우디아라비아의 근로자들을 만났습니다. 이들은 사우디 아람코 관계사인 페트로 라비사의 직원들입니다. Basically selected to this program. Did you apply? هذا blueprint اللي عندكم اللي هذه يسمونها blueprint ولا 페트로 라비는 원유 정제 능력 하루 40만 배럴의 사우디아라비아 석유화학 회사입니다. 내년 신규 공장 가동을 앞두고 기술 교육을 받고 있습니다. 10월이면 그동안의 모든 교육이 끝이 납니다. التشغيل والتدرب على الكنترول سيستم we still in progress. هذا يعني في شركة اس-اويل متوفر هذا يعني برمجة وتطوير جدا عالي ومميز فيساعدنا في التعلم بطريقة أسهل. جدا رائع جدا متطور سبب اختيارنا لكوريا إنه التطور بشكل عجيب يعني بشكل عجيب كثير. Saudi Aramco's participation in S-Oil bears significance to both Saudi Arabia and Korea. First, S-Oil secured a stable source of crude supply, and Saudi Arabia or Saudi Aramco secured a stable sales outlet through this investment. It is regarded as a major example of successful investment, mutually beneficial to both the oil-consuming country and the oil-producing country. Ulsan has the world's largest shipyard and also the largest automobile plants, two refineries, including S-Oil, and 230 petrochemical companies, which are driving the growth of the Korean economy. 울산에는 한국을 대표하는 제조업 공장들이 모여 있습니다. 화학 섬유는 초기 한국의 경제 성장을 이끌었습니다. 가동 중인 생산 라인의 촬영은 매우 까다롭습니다. 지금은 공장이 대부분 자동화돼 사람의 손길이 크게 줄었지만 이곳은 예전 수많은 근로자들의 일터였습니다. 석유화학 제품을 원료로 다양한 제품을 생산해 온 것입니다. 저희 효성 울산 공장은 타이어에 들어가는 섬유와 방탄에 들어가는 섬유와 옷에 들어가는 고기능성 섬유를 만들고 있습니다. 저희들 그 섬유는 석유에서 증개된 제품을 가지고 주로 폴리에스터를 많이 하고요. 그 다음에 아라미드라는 고강도의 섬유를 만들고 있습니다. 특히 타이어에 들어가는 섬유는 세계 점유율 1위로
자동차 2대 중 1대가 효성의 섬유로 만든 타이어 코드로 달리고 있습니다. 제 자동차도 그중 1대가 아닐까 싶습니다. 그렇다면 타이어 속에 들어가는 타이어 코드는 무엇일까요? 보는 이 타이어 속에는 그 보강제가 2종류가 들어가는데 섬유로 만든 타이어 코드가 있고요. 그다음에 스틸 벨트가 2겹이 들어가고 나머지 제일 겉면에는 케플라이가 들어갑니다. 그래서 케플라이는 타이어가 고속 주행 시 팽창하는 것을 막아주기 위해서 원주 방향으로 이렇게 감싸주는 역할을 하고 있고, 이곳에 고기능 섬유로 만들어진다는 방탄복입니다. 태어나 처음 입어보는 방탄복. 약간의 무게감은 있지만 안전해 보입니다. 기름 한 방울 나지 않는 한국이 세계를 움직이고 있습니다. 세계 시장을 선도하는 또 다른 기업입니다. 동합금 제조 단일 공장으로 세계 최대인 이곳은 한국의 전통적인 소재인 동이 최첨단 산업의 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 시뻘건 구리쇠물은 동합금 반제품으로 탄, 관, 봉 등으로 다양하게 생산됩니다. 요란한 소리와 함께 힘차게 떨어지는 뭔가가 있습니다. 바로 소전입니다. 소전은 아무것도 새겨지지 않은 원형 상태의 동전입니다. 이대 사우디에 공급한 50할랄라 소전입니다. 우리의 동전이 울산에서 생산되었다니 신기하고 놀랍습니다. 저희가 사우디에 50할랄라, 25할랄라 제품을 소전을 만들어서 프랑스에 수출하면 프랑스에서 동전으로 만들어서 다시 사우디에 수출하는 그런 과정을 만들게 되어 있습니다. 축적된 기술은 그동안 흘려온 땀의 결실입니다. 방위 산업 분야의 제품에서 세계 최대 주화용 소전 생산까지 여러 기업의 기술은 한국 경제 성장의 원동력이 되고 있습니다. 안녕하세요. Welcome to Ulsan. Thank you very much. How are you? Just fine. We are enjoying our stay here. Very beautiful country. Very beautiful city as well. Ulsan, but very beautiful. It is indeed. This area. This area is what the memorial. Memorial. Industrial memorial. 1960s and 90s. 바로 50여 년 전 울산 공업지구 기공식이 열린 장소입니다. 차의환 씨는 그날을 생생히 기억합니다. 1962년 2월 3일 우리 울산 공업센터 기공식이 이 지역에서 열렸어요. 그래서 그날을 기념하기 위해서 이 기념비를 세웠는데 그날이 우리 한국 공업 입지의 시발이자 원동력. 내가 참석을 했어. Participate in anniversary. 1962년 2월 울산이 특정 공업지구로 결정되고 기공식이 열렸습니다. 울산이 산업화의 첫걸음을 떼던 날 그곳엔 수많은 인파가 모였습니다. 그 당시에 3만 명이 모였어요. 울산 인구가 그때 전체 8만이고 울산읍이 3만 3천인데 모든 사람들이 와 어디서 이렇게 사람이 많이 왔노? 정말 희한하다. 이렇게 많이 모일 수 없다. 온 천지가 사람이었어요. 울산이 공업센터가 된다는 그 기대감, 이것 때문에 울산 전 지역에 있는 사람들이 그럴 수 있거나 움직일 수 있는 사람은 다 모였다고 생각해요. 갓선 노인들, 어른들은 그 옛날 그 전통 의상 있잖아요. 흰 겨울에도 흰 도포자락을 탁 입고 갓 딱 쓰고 이렇게 등산에서 이렇게 살피고 있어요. 그때 우리 울산 국민 소득이 GRDP가 1인당 GRDP가 69달러였어요. 지금 5만 5천 또는 6만 달러 가까이 되거든요. 어마어마하죠.
뭐 상상이 안 됩니다. 당시 울산은 모래사장이 넓게 펼쳐진 조용한 어촌 마을이었습니다. 그 모래 위를 닦아 부지를 만들었고 공장을 세우기 시작했습니다. 하나 둘 공장이 들어서고 마침내 거대한 공업단지가 형성됐습니다. 50여 년이 지난 지금 울산은 세계가 주목하는 최고의 산업도시로 성장했습니다. 안녕하세요. Nice to meet you. Welcome to Ulsan. How are you? Thank you very much. 잘 오셨습니다. 환영합니다. Nice to meet you, and I'm very pleased to be here in Korea and Ulsan as well. It's a very beautiful city. 눈앞에 울산 공업단지가 한눈에 들어옵니다. This river we call Hyewa River. And this Ulsan Harbor we call Ulsan Great Bridge, Grand Bridge. Grand Bridge. 울산 대교는 2009년 착공해 지난 6월 개통된 달입니다. 울산의 동과 서를 연결하는 교통축으로 울산항 앞바다를 가로질러 길게 뻗어 있습니다. 울산대교는 단경간 현수교로서 주탑간 거리가 1.15km인데 우리나라에서는 가장 길고 세계적으로도 세 번째로 긴 다리입니다. 울산의 랜드마크인 그 도로이기도 하고요. 그리고 끊어진 공단을 연결해주는 주요 물류 교통로가 되어 있습니다. 한때 작은 어촌 마을이었던 울산. 지금은 세계 최대 규모의 조선소로 바뀌었습니다. 세계 최대의 자동차 공장도 이곳에 있습니다. Ulsan, the industrial complex in the Republic of South Korea, Ruksansi. Welcome to the program, and I'd like to ask you about the city has become one of the most important industrial complex of the world. 1962년도에 울산 국가산단이 처음 시작이 되었는데요. 우선 첫째로 울산이 공업용수가 풍부합니다. 태화강을 비롯한 많은 공업용수가 풍부하게 되어 있고, 또 둘째로 천혜의 자연 환경을 갖추는데 그중에 수심이 아주 깊은 곳입니다. 충분한 수심이 확보되고, 그러면서 조수 간만의 차이가 별로 없기 때문에 항구로서는 가장 적합한 곳이다, 그렇게 판단되었던 것이고요. 또 배후 단지가 굉장히 넓어서 공업 단지가 항구와 어울려서 발전할 수 있는 여건을 다 갖추었죠. 그렇게 해서 1962년도에 국가산업단지가 제1호로 울산에 시작된 것입니다. 울산에 공장이 들어서면서 한국의 산업화는 시작됐습니다. 24시간 불이 꺼지지 않는 울산공단은 곧 한국 경제의 심장입니다. 세계가 울산을 주목하는 이유입니다. 탱크들이 어떤 종류, 어떤 색깔이 보이시는 것 같아요. 네, 그만큼 울산에는 S-오일과 함께 한국을 대표하는 정유회사 SK에너지가 있습니다. 한국 최초의 정유회사입니다. 이곳에서 정유 산업의 산 증인들을 만날 예정입니다. 안녕하세요. Hello. 어떻게 지내십니까? Have a seat, please. Thank you. 두 분 모두 1960년대 울산 정유 공장에 입사해 정년 퇴임한 근로자입니다. 이상달 씨는 첫 공채 근로자였습니다. 입사는 63년도 12월 달에 입사를 했고, 원유 저장 지역에서 이제 처음으로 교대 근무를 했어요. 처음에는 정말 3,000원 받았어요. 그 다음 달부터는 4,000원, 5,000원, 7,000원, 그래가지고 봉급이 자꾸 계속 올라가더라고요. 그래서 그러다 보니까 우리 생활도 윤택해지고, 그래서 이제 내가 여기 취직한 게 참 다행으로 했다고요. In charge of petroleum training in Korea. This is me. When I was aged 40 years. 앨범 속 주인공은 1981년 울산에 온 사우디아라비아 기능공들입니다.
사우디에 있는 국영 석유회사 페트로민이라고 그러는데요. 사우디아라비아의 훈련생들을 한국으로 불러다가 정유 기술 훈련을 시키려는 그런 계약이 프로젝트가 있어가지고 그 사람들을 120명 정도를 한국에 불러다가 1년 6개월 동안 생산 현장에 주로 공정 위주로 교육을 진행을 해왔었죠. 그래서 그 교육받은 사람들이 그 본국의 사우디아라비아의 여러 지역의 정유 공장에 배치가 돼서 아마 정유 운전 그 분야에 많은 기여를 했으리라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 당시 2년간 실시된 위탁교육은 한국 최초로 실시한 정유 석유화학 분야 해외 인력 기술 교육이었습니다. 그 첫 대상이 사우디아라비아였습니다. 울산에는 사우디아라비아 회사와 합작으로 설립한 공장도 있습니다. 세계 2위 석유화학 회사인 사빅사와 고성능 폴리에틸렌을 생산, 글로벌 시장을 공략하고 있습니다. 한국과 사우디아라비아가 함께 운영하는 공장이지만 판매는 각자의 회사 이름으로 합니다. 그러다 보니 포장재도 두 가지로 생산되고 있습니다. 우리 회사는 합작회사이기 때문에 포장을 두 가지로 포장을 하고 있습니다. 하나는 SK마크인 스마트 제품으로 포장을 하고 있고, 하나는 사우디 제품이기 때문에 사우디의 포장재로 이렇게 포장을 하고 있습니다. 이곳에서 생산된 제품은 세계 곳곳에 수출되고 있습니다. 두 나라의 합작은 성공적이었습니다. 넥슬레는 울산 공장에 이어 사우디아라비아의 제2공장을 건설하는 방안을 추진 중입니다. 저희 울산 공장은 제1공장으로서 이미 성공적으로 제품을 생산하고 있기 때문에 빠른 시일 내에 사우디의 제2공장을 설립할 그런 계획을 갖고 있습니다. 울산에 있는 공장은 어딜 가나 먼저 그 규모에 놀라게 됩니다. 저 멀리 보이는 조선소 역시 세계 최대 규모입니다. الجمهورية الكورية خلال 50 سنة قفزت قفزات هائلة واستطاعت أن تقوم اقتصادها وتدخل في صناعات ثقيلة. انظر يعني نرى الآن يعني مصنع لبناء السفن هنا. 오전 7시 현대중공업 앞에는 출근하는 근로자들로 장사진을 이룹니다. 이곳에서는 2만 7천 명의 근로자들이 일하고 있습니다. 높은 곳에 올라가 보지만 조선소의 규모가 워낙 커서 좀처럼 그 크기가 가늠이 되질 않습니다. 쏟아지는 비 속에서도 작업은 계속됩니다. 그래야만 약속한 날짜에 작업을 모두 마칠 수 있기 때문입니다. 세계 조선 기술을 선도하는 이 기업의 취재는 매우 까다롭습니다. 우리는 행운을 얻었죠. 작업장은 일사불란합니다. 배를 완성하는 데는 사람이 직접 손으로 해야 하는 작업이 많습니다. 근로자들의 정교한 기술이 한국의 조선 산업을 이끌고 있습니다. 이곳에서는 매달 10여 척의 대형 선박들이 건조됩니다. 최근 건조를 끝낸 선박에 직접 올라가 보는 기회도 생겼습니다. 조타실로 들어가 봤습니다. 안녕하세요. How are you? 싱가포르에서 주문한 이 배는 며칠 후면 명명식을 갖고 선주에게 인도될 예정입니다. What kind of vessel is this? This is LPG carrier, liquefied petroleum gas.
we carry it in liquefied condition in cargo. How long it took to make this ship? In total, it took about 12 months. 1 year? So, yeah, almost 1 year. So sometimes we can build about 10 months, sometimes 1 year. 12 months, yes, according to our skill. طبعا نحن في أكبر مصنع للسفن في العالم. توجد الكثير من السفن. صراحة معجزة الصناعة الكورية كما يطلق عليها في العالم تتجلى في أحد هذه المعجزات، وهي معجزة أكبر مصنع للسفن في العالم. الوقت القصير الذي تبنى فيه السفن، كذلك جودة هذه السفن تجعل الإنسان يعني يستغرب من التصميم والإصرار للصناعة الكورية لإنتاج أفضل ما بيطلب في العالم. 한국을 조선 강국으로 만든 이 넓은 공장은 바닷가 모래 위에 건설됐습니다. 울산에서 이곳으로 올라가면 지금은 도로가 아주 좋고 또 뭐 울산 대교가 생겨가지고 잘 오고 있는데 그때만 해도 비만 오면 이곳에 올 수가 없었습니다. 버스 길이 끊어졌어. 그래서 신발을 벗고 건너서 오는 그런 시절도 있고 했습니다. 아주 벽지였죠. 처음부터 세계 최대 조선소를 목표로 했고 지금은 연간 70여 척의 대형 선박을 건조할 수 있는 세계적인 조선소로 성장했습니다. Who owns it now? Who have it? Money. Money. 네. 이 옛날 돈 500원짜리 지폐에는 특별한 사연이 담겨 있습니다. 그때만 해도 우리나라가 조선을 전혀 안 했기 때문에 처음 계약하러 우리 정경 회장님이 영국에 갔을 때 우리나라에는 배를 안 만들어 봤기 때문에 도저히 배를 만들 수 없다. 그래서 계약을 못 하겠다는 그런 말씀을 듣고 정경 회장님이 그때 가지고 계시던 500원짜리 지폐에 저희들이 그 거북선이 그려 있는 그 그림을 보여주고 우리는 한번 몇천 년 전에 이런 배를 만들고 했던 나라다. 그래서 그걸 믿고 그 사람들이 계약에 응했다는 그런 일화가 있습니다. 사우디아라비아와 현대 중공업의 인연은 1976년으로 거슬러 올라갑니다. 20세기 최대 역사라 불린 주베일 항만 공사를 현대건설이 수주하면서 부터였습니다. 이 공사는 해안에서 13km 떨어진 바다 위에 30만 톤급 유조선 4척이 동시에 정박 가능한 항만 시설을 만드는 것이었습니다. 당시 세계 최대 규모의 공사였죠. بالتالي تأسيس ميناء الجبيل في عام 1975 بداية التأسيس كان مهما وكان يعني حجر الزاوية بالنسبة للمستقبل المملكة العربية الصناعي في السنوات التي لحقت في الثمانينات والتسعينات وبعدها حتى يومنا هذا. 공사의 최대 난관은 해상 구조물 설치. 무게 500톤, 10층 빌딩 규모의 철 구조물 89개가 필요했습니다. 현대중공업은 이 철 구조물을 울산에서 제작해 바지선으로 수송하는 기발한 아이디어를 냈습니다. 주베일 항만 공사는 성공적으로 완공됐습니다. 현대의 창업자는 조선 사업뿐만 아니라 다양한 사업 분야에 진출했습니다. هذه الشركة التي أذهلت العالم بإنجازاتها من صناعة السيارات إلى صناعة السفن إلى بناء المشاريع إضافة إلى مشاريع الطاقة والكهرباء والمياه. وها نحن نشعر بفخر في مجال الإنجاز الإنساني من خلال هذه الشركة العتيدة. 50년 전 인구 8만 명의 어촌은 현재 인구 120만 명의 거대 도시로 바뀌었습니다. 산업화는 울산 시민들의 삶도 바꿔놓았습니다.
이곳 재래시장도 마찬가지죠. نحن أردنا أن نطلع على تقاليد الكورية، كيف كان الكوريون يعيشون وكيف وما هي أكلاتهم الشعبية وما هي مثلا تقاليدهم، لأن هذا يهمنا. الآن بحكم العولمة الكثير من الشعوب تشترك في أمور كثيرة، في الصناعة، في التقنية، في أمور كثيرة، لكن تختلف في أمور التقاليد، في أمور الأكل، في أمور الجوانب التراثية. 울산의 신정시장은 하루 이용자가 10,000명이 넘는 대형 재래시장입니다. 점포 수만 430여 개가 되는 시장 안엔 온갖 종류의 물품들로 가득합니다. Hello, أوتوكي جنيه شيمينكا. Good? Okay, فهمت علينا أول واحد. أوتوكي جنيه شيمينكا. كم عميدة؟ قمح مو لحم. 시장 안에서 인기 높은 먹을거리, 호떡입니다. 밀가루를 반죽해 설탕과 견과류를 가득 넣어 기름에 구워낸 것입니다. 제가 이제 석유화단지라든가 중공업이라든가 자동차 이런 데서 많이 이제 직원들이 많다 보니까 아무래도 사람들이 유동 인구도 많고 훨씬 공업단지가 많으니까 그만큼 사람들이 가족 단위로 많이 분포되어 있으니까요. 음식을 자주 해드세요. 마트처럼 저희도 잘 되는 편이에요. 네, 아무래도 그 대기업이 들어오면은 아무래도 좀 유동 인구가 많아지고요. 그다음에 저희도 시장이 활성화는 더 이제 된다고 그렇게 생각합니다. Where is fish? Fish. This you? No fish? Box. Finish? Salt? Wow, very good. You're a good businesswoman. في المملكة العربية السعودية الكثير من الأسواق تجنح إلى التخصص، حيث توجد الأسواق للمشغولات وأسواق للمأكولات وأسواق للملابس، لكن في كوريا توجد كل هذه الأشياء تحت سقف واحد. جولة ممتعة نخوضها هذا اليوم في جمهورية كوريا الجنوبية. 항만에는 수많은 자동차들이 선적을 기다리고 있습니다. 울산에 자리한 세계 최대 규모의 자동차 단일 생산 공장입니다. 도로 시험 주행장에는 방금 생산된 자동차들이 굉음을 내며 달리고 있습니다. 이곳에서 시험 주행을 통해 성능을 점검합니다. 150만 평 부지 위에는 5개의 완성차 공장이 들어서 있습니다. 이곳에서 생산되는 차종은 모두 15종. 하루 평균 6천여 대가 생산됩니다. 약 10초에 한 대꼴로 자동차를 만들어내고 있는 셈입니다. 한국이 자동차를 생산하기 시작한 것은 40여 년 전. 지금은 세계 5대 자동차 강국으로 성장했습니다. 1975년 한국 최초의 독자 모델이었던 호니. 한국은 처음 시작할 때부터 수출을 목표로 했습니다. 지금 한국의 자동차는 세계 곳곳을 누비고 있습니다. This ship's length is around 180 meters. 180 meters. 울산에서 생산되는 자동차 중 70%가 해외 시장으로 수출됩니다. 5만 톤급 수출 선박에는 중형차 5천여 대가 실립니다. And this car too? Jordan? Yeah, and Saudi Arabia. My God. Yeah, your car. We need to film that. Wow, very nice. I will buy it when it gets there. This area's cars all destined to the Saudi Arabia. Saudi Arabia, wow.
중동 지역 17개국에도 수출되는데 그중 최대의 시장은 바로 사우디아라비아입니다. 현대 자동차는 가장 많은 차종을 세계 각지에 수출하고 있습니다. حيث تعد المركز الرئيس في جمهورية كوريا الجنوبية للصناعات الثقيلة إضافة إلى معامل تكرير الطاقة والتي تعد من أكبر معامل تكرير الطاقة على مستوى العالم إلا أن المدينة تشتهر بالمحافظة على المعايير البيئية إضافة إلى انخفاض نسبة التلوث. 도심을 가로질러 흐르는 태화강은 울산의 젖줄입니다. 강 주변으로 공원과 산책로가 조성돼 있고 울산 시민에게 이 강은 여러모로 특별한 곳입니다. 태화강은 서울로 치면은 한강쯤 되죠. 이제 울산에서 제일 큰 강이고 여기서 이제 식수원도 되고 뭐 보시다시피 이렇게 시민들 휴식 공간까지 되는. 자랑스럽죠. 왜 자랑스럽냐고 하면 이런 게 없으면 어디서 우리가 놀고 어디서 하겠습니까? 우리가 보다시피 이거 참 태화강으로서 이게 우리 울산의 jet줄이라고 생각하고 있는데. 태화강은 울산 시민들의 자랑거리고요. 시민들의 강이라고 생각하고 있습니다. 그리고 이제 깨끗하게 하기 위해서 너무나 많은 노력을 했기 때문에 시민들의 강이라고 생각하는 거죠. 이렇게 아름다운 태화강이 한때 죽음의 강으로 불렸다고 합니다. 시민들은 태화강을 이렇게 주위를 걸어갈 수가 없을 정도로 악취가 심하고 또 그 여름 같은 경우는 더더욱더나 물이 색깔이 검해지고 이래서 시민들이 굉장히 불쾌한 장소였다고 볼 수 있습니다. 그 당시에 시민들은 거의 이 태화강 주위를 오는 것을 굉장히 꺼려했습니다. 급속한 산업화의 대가였습니다. 공장 굴뚝에서 나오는 중금속과 폐수로 태화강은 점점 오염돼 갔습니다. 강은 죽어가고 생명은 숨 쉴 수 없었습니다. 물고기의 집단 폐사가 자주 일어나고 아름답던 태화강의 모습은 사라져갔습니다. 그 당시 울산의 그 자랑거리가 뭐였냐면은 공장의 굴뚝에 검은 연기가 확 올라가는 걸 큰 자랑거리로 생각했습니다. 하지만 지금 생각하면은 그것이 오염이지 않습니까? 근데 그 당시에 그 경제개발 논리는 그렇게 막 공장이 돌아가고 사람들이 일을 하고 열심히 막 사는 것이 그 자체가 환경보다 더 중요한 그런 가치를 가지고 있습니다. 지금의 태화강을 보고 있으면 당시의 모습이 상상이 되질 않습니다. 그리고 궁금해졌습니다. 어떻게 다시 아름다운 강이 될 수 있었을까? 울산 시민들은 강을 살리기 위해 하수 정화 시설에 투자했습니다. 지금 방류조로 갑니다. 생활 오폐수를 빗물과 분리하고 폐수는 철저한 하수 처리가 이루어졌습니다. 불화수질 개선산소는 태화강 중상류에 위치하고 있는 구라리에 위치하고 있습니다. 생활하수를 생물학적 보도 처리 방법을 통해서 태화강에 4만 리터 유지용수로 방류하고 있습니다. 강에는 놀라운 변화가 일어났습니다. 강물을 채취해가지고 우리 용존산소 측정기로서 용존산소를 측정합니다. 울산시에서는 정기적으로 수질을 측정합니다. 현재 용존산소는 7.9 내지 8.0으로서 물 상태가 아주 좋습니다. 1급수 특급 적용됩니다. 태화강은 울산 시민의 노력으로 죽음의 강에서 생명이 살아 숨쉬는 강으로 바뀌었습니다. 계절마다 새들이 날아와 둥지를 틉니다. 잘 정비된 강은 시민들의 휴식처이기도 합니다.
لأداء صلاة الظهر والعصر وهي الصلاة التي تكون عادة في وسط اليوم وكانت يعني في منطقة جميلة من مناطق أرسلان ونهر جميل. نسأل الله القبول. نسأل الله أن يوفقنا في إخراج عمل متكامل يدعم العلاقة الطيبة بين البلدين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية. 14일간의 한국 취재 여정이 모두 끝나가고 있습니다. 정말 특별한 시간이었습니다. 우리는 조용한 어촌 모래 위에서 시작된 울산의 기적을 보았고 축적된 기술과 한국인의 저력에 감동했습니다. 한국 산업 현장은 여전히 살아 움직이고 있습니다. 그리고 더 나은 미래를 꿈꿉니다. 무엇보다 울산에서 만난 얼굴들을 잊지 못할 것 같습니다. 많은 것을 보고 느낀 시간들입니다. طبعا نحن أنهينا جولة جميلة في جمهورية كوريا الجنوبية وأشد ما لفت انتباهي إصرار الناس على تقدم بلدهم وفخرهم بهذا البلد الذي حقق إنجازات خلال 5 عقود. وأتصور أن هذا البلد ممكن أن يكون قدوة لكثير من الدول والتي تعاني من شح في المصادر الطبيعية. حقيقة أشعر أننا نحن بالذات في العالم العربي بحاجة إلى تكرار أو الاستفادة من التجربة الكورية الصناعية. 우리는 울산에서 사우디아라비아의 미래를 바라봅니다.